એનો બારોટ પી જાય, આ એનું પ્રૂફ માગે છે. એનો બારોટ પી જાય એને કશું ન થાય, કારણ કે એના લોહીમાં હોય છે. આજે તમે ગમે ત્યાં જાઓ, દરેક વાતનું પ્રૂફ છે. અમે જઈશું તો અમારી પાસે અમારા યજમાનો પ્રૂફ નાખશે, બરાબર. તો આ એક અદ્ભુત વાત છે કે જે ઈચ્છાધારી નાગમગા બારોટ એના વંશજો હાલમાં રાજસ્થાનની અંદર વસે છે અને હાલમાં આ પ્રથા ચાલુ છે. પણ ધ્યાનમાં નથી આવતું. એનું કારણ શું કે એક જ વખત માગવામાં આવે. એ જ્યાં સુધીના પિતા જીવતા હોય ત્યાં સુધી એનો બાળક ના જાય અને એને એક જ દીકરો થાય, 7 દીકરા ના થાય. એના નાગના વરદાનનો એક જ દીકરો થાય. નહીંતર તો એ નાગદાદા કેટલાનું પૂરું કરે. જેમાં ભુજથી નાગધરાની અંદર અત્યારે આપણા વડનગરની અંદર ભુજથી આવેલો એ નાગધરો એટલે કહેવાય છે, જેની પાસે લાલવાદી ફૂલવાદી પડેલા એના પણ બારોટ છે. એ આ વૈવંચા બારોટ છે. આદિ અનાદિ કાળથી રામચંદ્રજી ભગવાન વખતથી રામચંદ્રજી ભગવાનના વંશજો રેમ્પાલજી બારોટ હતા, બરાબર. તો દરેકના બારોટ છે. અમે જે તે સમાજના ગોત્ર ગુરુ છે, એને ધર્મનો રસ્તો દેખાડીએ. એના માતા ગોત્ર પૂર્વ શાખા દરેકનો રસ્તો બારોટજી દેખાડે છે. પરમારના બાઉડ જાય તો પરમારના બાઉડ જ્યારે એન્ટ્રી કરે એટલે પણ રાખી પરમારો તળી ગજાવી પાટણની પોર હડીકાડી હડિયોડા હડીકાડી મેલો ઝટકો તેથી કેવાડા હડિયોડ आस पाड़ना चाहता हूँ नीलेश मामा। वो क्या है, वो तो समझ गए आप कि सरस्वती जिह्वा पर वो सही माना जाता है। तो उत्तम दर्शन घाट मान पहला तो अर्थ ये होगा कि जिनके दर्शन उत्तम है, ऐसी बात नहीं है। दर्शन माने कि आप दर्पण में देखो तो दर्पण क्या कराता है, आप जैसे हो वैसा दर्शन। तो बारोट का जो दर्शन है, बारोट जो दर्शन कराता है, जो कहता है, वो उत्तम दर्शन भाग। क्योंकि ये शब्द समझने जैसा है। पहला अर्थ ये लगेगा कि उनके दर्शन उत्तम है, तो जिसका दर्शन उत्तम हो और वही वंचा। शुरुआत में ये तो बहुत बढ़ जाएगी बात, पर शॉर्ट में कि वही यानी ये वही यानी कि जो बीत गया है वो, और वही वंचा से ज्यादा तो सही वंचा। ये कम्युनिटी वो है कि जो सही है वो कहती है, जो सही है वो बोलती है, जो सही है वो दर्शन करवाती है। इसीलिए उत्तम दर्शन बात, क्योंकि सब थोड़ा समझने जैसा है। तो ऐसी एक कम्युनिटी है, और कोई करार हो, कोई समाधान समझौता हो, तो उनमें भी साक्षी, चाहे वो ब्रह्मभट्ट बारोट हो, वैवंचा बारोट हो, उनकी सही, और उसके आगे वो कटार का निशान करते हैं। अगर ये जो समझौता हुआ, ये समझौते की शर्त को जिसने भी तोड़ा, तो हम आपको कटार नहीं मारेंगे, हम कटार खा के मर जाएंगे। और हमारी मृत्यु जो धरती पर गिरे है, ऐसे आत्मदाह करे, आत्म बलिदान करे, तो उनसे सबको डर लगता था कि ऐसा हुआ तो हमारा तो निकंदन निकल जाएगा, तो कोई शरत भंग करता नहीं था। तो ऐसा है। और ये तो वातड़ियों विगताड़ियों जन जन जुजवियों झेड़ा झेड़ा मानवी ने हेडी हेडी वातड़ियों आहिर जाति आपणी भौमा भव्य गणा प्रभु पिता पद गान पामिया गुण जेना जग गाय कृष्ण आव्याता कोड़थी आहिर घेर नंद नंद आहिर नंद घेर आहिर जो मुख अवड़ू करे तो भोरिंग जिले नहीं भार। पहले आपने जैसे पानी का प्रवाह, झांसी के राजकवि थे मिथिलेश शरण गुप्त, उन्होंने कहा था कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होके रहेंगे। जो अपना इतिहास भूल जाता है वो सब कुछ भूल जाता है, वो अपनी संस्कृति को भूल जाता है, अपनी परंपरा को भूल जाता है। इसीलिए ये बारोट कम्युनिटी है, दूसरी भी कम्युनिटी है जो संस्कृति का सूचन करते हैं, जो संस्कृति को वो शरणागत के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
किसी ने कोई अच्छे कार्य के लिए जमी का दान दिया, कुछ योगदान दिया, तो बारोट जाके उनके घर इसका भी वर्णन करते हैं। और ये करने का ऐसा नहीं कि हमको ज्यादा दक्षिणा मिले, उसके पीछे का मकसद इंटेंस वो होता है कि आपकी रगों में वो खून बहता है। तो अब आप सोचो कि हमें कैसे जीना चाहिए। आप उनके वंशज हो, तुम्हारे वंशजों ने इतना सब कुछ किया, तो कुछ करने से पहले उनको देख लेना कि मेरे रगों में उनका ब्लड है, तो ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गलत रास्ते से पग, बस बड़ी बात तो ये है। પ્રયાસોના પાછળની પેઢીની અંદર જાગૃત થાય એના માટે અમે દર 2-5 વર્ષે એમના દ્વારે જઈએ છીએ, એમની વંશાવલી વાંચીએ છીએ અને એ વંશાવલીની પેઢીની અંદર દર પેઢીની અંદર એમના જૂના નામ હોય એના ઉપરથી નવી વંશાવલીના નામ એમના બાળ બચ્ચાના અમે નોંધીએ છીએ અને એ ઉજાગરો કે નામ જેનું રહેલું છે એવા સુરાપુરા કે જે ક્ષત્રિય વંશ છે કે સુરાની વાત સાંભળ્યા વિના નથી અમોને રહેવાતું, નિંદ્રા આવે છે તોય ભૂઈ મૂકવાનું મન નથી થતું। 12 પરચા તો રામદેવના, 13મો પરચો પીરોનો છે। સુણી જુઓ સજ્જનો, આ તો સુરાપુરાના સિક્કા છે। આજે ક્ષત્રિય કુળની અંદર અમે પોતે જઈએ છીએ, એ લોકો અમારું બહુ સ્વાગત કરે છે, અમને પોતે આવકારે છે અને એ બાબતની અંદર અમે બારોટ તરીકે એમના પ્રત્યે બહુ ગર્વ અનુભવીએ છીએ અને અમારી ઉજળી કીર્તિ જે અમે એમના આગળ રજૂ કરીએ છીએ એના બદલની અંદર એ અમારા જીવારક તરીકે અમારી કદર કિંમત કરે છે। આજના આ કાર્યક્રમની અંદર અમને બહુ આનંદ આવ્યો। અમારા બારોટ સમાજની અંદર જે માણસો નવા જાગૃત થયેલા છે એમને પણ જાણવા મળ્યું કે ભાઈ બારોટ સમાજ તરીકે આવા જે ઉજળા કાર્યક્રમો થાય છે, જે ગુજરાત ટુરિઝમ તરફથી જે પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યો અને એમાં અમને બારોટ સમાજને આ વિશે જે કાંઈ બોલવા દીધો, જે અમારો સંપર્ક કર્યો તે બદલની અંદર અમને બહુ ગર્વની લાગણીથી અમે એમને બહુ પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ કે આવા નવા સદાયના માટે કાર્યક્રમ થાય અને અમારા બારોટ સમાજ કવિઓને આવકારે। ધન્યવાદ। એનો બારોટ પી જાય, આ એનું પ્રૂફ માગે છે। એનો બારોટ પી જાય એને કશું ન થાય, કારણ કે એના લોહીમાં હોય છે। આજે તમે ગમે ત્યાં જાઓ, દરેક વાતનું પ્રૂફ છે। અમે જઈશું તો અમારી પાસે અમારા યજમાનો પ્રૂફ માગશે, બરાબર? તો આ એક અદ્ભુત વાત છે કે જે ઈચ્છાધારી નાગમગા બારોટ એના વંશજો હાલમાં રાજસ્થાનની અંદર વસે છે અને હાલમાં આ પ્રથા ચાલુ છે, પણ ધ્યાનમાં નથી આવતું। એનું કારણ શું કે એક જ વખત માગવામાં આવે, એ જ્યાં સુધીના પિતા જીવતા હોય ત્યાં સુધી એનો બાળક ના જાય અને એને એક જ દીકરો થાય, 7 દીકરા ના થાય। એના નાગના વરદાનનો એક જ દીકરો થાય, નહીંતર તો એ નાગદાદા કેટલાનું પૂરું કરે। જેમાં ભુજથી નાગધરાની અંદર અત્યારે આપણા વડનગરની અંદર ભુજથી આવેલો એ નાગધરો એટલે કહેવાય છે, જેની પાસે લાલવાદી ફૂલવાદી પડેલા એના પણ બારોટ છે। એ આ વૈવંચા બારોટ છે। આદિ અનાદિ કાળથી રામચંદ્રજી ભગવાન વખતથી રામચંદ્રજી ભગવાનના વંશજો રેમ્પાલજી બારોટ હતા, બરાબર? તો દરેકના બારોટ છે। અમે જે તે સમાજના ગોત્ર ગુરુ છે એને ધર્મનો રસ્તો દેખાડીએ, એના માતા ગોત્ર પૂર્વ શાખા દરેકનો રસ્તો બારોટજી દેખાડે છે। અમારા બારોટના જૂના ચોપડાના લેખોની અંદર નોંધાયેલી છે। વંશાવલીમાં બ્રહ્માજીના વંશમાંથી માનસ પુત્ર જે થયા, બ્રહ્માના મારકુંડ, બ્રહ્માના પુલાસ્મણા, બ્રહ્માના વિશ્વેશ્વરા, આવા બ્રહ્માજીના 12 પુત્ર થયા। એમાંથી દરેકના વંશો નોખા પડેલા। આપણી ત્રીજી ક્યાં ગઈ સ્ટેન્ડી? ત્રીજી તો આમ કરી આને એક આ બાજુ લઈ લઈએ, આ બંનેના સેન્ટરમાં કરી દો અમને। આને શું કરવું પડશે? આ થોડું ચલાવી દો। હવે અહીંથી આમ ના બે ના આ બેસવાવાળા રાઈટ છે, ખાલી આ સ્ટીક રહીને બીજી આમની પાસે લઈ દો। काटना चाहता हूँ नीलेश मामा। वो क्या है
वो तो समझ गया कि सरस्वती जिह्वा पर हो। जैसे पानी का प्रवाह। झांसी के राजकवि थे मिथिलेश शरण गुप्त। उन्होंने कहा था कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होके रहेंगे। जो अपना इतिहास भूल जाता है वो सब कुछ भूल जाता है, वो अपनी संस्कृति को भूल जाता है, अपनी परंपरा को भूल जाता है। इसीलिए ये बारोट कम्युनिटी है, दूसरी भी कम्युनिटी है जो संस्कृति का सिंचन करते हैं, जो संस्कृति को, जो धरती पर गिरे या ऐसे आत्मदाह करे, आत्म बलिदान करे, तो उनसे सबको डर लगता था कि ऐसा हुआ तो हमारा तो निकंदन निकल जाएगा, तो कोई शरद भंग करता नहीं था। तो ऐसा है। और ये तो वातड़ियों विगताड़ियों जन जन जुजवियों जेड़ा जेड़ा मानवी ने हेडी हेडी वातड़ियों आहिर जाति आपणी भौमा भव्य गणा प्रभु पिता पद गान पामिया गुण जेना जग गाय कृष्ण આવ્યાતા કોડથી આહિર ઘેર નંદ આહિર નંદ ઘેર આહિર જો મુખ અવળું કરે તો ભોરિંગ ઝીલે નહીં ભાર। એટલે આપણે પરમારના બારોટ જાય તો પરમારના બારોટ જ્યારે એન્ટ્રી કરે એટલે પણ રાખી પરમારો તળી ગજાવી પાટણની પોર હળી કાઢી હડિયોડા હળી કાઢી મેલો ઝટકો તેથી કહેવાના હડિયોળ। आपको सही माना जाता है। तो उत्तम दर्शन घाट माने पहला तो अर्थ ये होगा कि जिनके दर्शन उत्तम है, ऐसी बात नहीं है। दर्शन माने कि आप दर्पण में देखो तो दर्पण क्या कराता है, आप जैसे हो वैसा दर्शन। तो बारोट का जो दर्शन है, बारोट जो दर्शन कराता है, जो कहता है, वो उत्तम दर्शन भाग। कि ये शब्द समझने जैसा है। पहला अर्थ ये लगेगा कि उनके दर्शन उत्तम है, तो जिसका दर्शन उत्तम हो और वही वंचा। शुरुआत में ये तो बहुत बढ़ जाएगी बात, पर शॉर्ट में कि वही यानी ये वही यानी कि जो बीत गया है वो, और वही वंचा से ज्यादा तो सही वंचा। ये कम्युनिटी वो है कि जो सही है वो कहती है, जो सही है वो बोलती है, जो सही है वो दर्शन करवाती है। इसीलिए उत्तम दर्शन बात, क्योंकि सब थोड़ा समझने जैसा है। तो ऐसी एक कम्युनिटी है, और कोई करार हो, कोई समाधान समझौता हो, तो उनमें भी साक्षी, चाहे वो ब्रह्मभट्ट बारोट हो, वैवंशा बारोट हो, उनकी सही, और उसके आगे वो कटार का निशान करते हैं। अगर ये जो समझौता हुआ, ये समझौते की शर्त को जिसने भी तोड़ा, तो हम आपको कटार नहीं मारेंगे, हम कटार खा के मर जाएंगे और हमारी मृत्यु। वो शरणागत के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। किसी ने कोई अच्छे कार्य के लिए जमी का दान दिया, कुछ योगदान दिया, तो बारोट जाके उनके घर इसका भी वर्णन करते हैं। और ये करने का ऐसा नहीं कि हमको ज्यादा दक्षिणा मिले, उसके पीछे का मकसद, इंटेंस वो होता है कि आपकी रगों में वो खून बहता है। तो अब आप सोचो कि हमें कैसे जीना चाहिए। आप उनके वंशज हो, तुम्हारे वंशजों ने इतना सब कुछ किया, तो कुछ करने से पहले उनको देख लेना कि मेरे रगों में उनका ब्लड है, तो ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गलत रास्ते से पग, बस बड़ी बात तो ये है। ઇતિહાસોના પાછળની પેઢીની અંદર જાગૃત થાય એના માટે અમે દર 2-5 વર્ષે એમના દ્વારે જઈએ છીએ, એમની વંશાવલી વાંચીએ છીએ, અને એ વંશાવલીની પેઢીની અંદર, દર પેઢીની અંદર એમના જૂના નામ હોય એના ઉપરથી નવી વંશાવલીના નામ એમના બાળ બચ્ચાના અમે નોંધીએ છીએ। અને એ ઉજાગરો કે નામ જેનું રહેલું છે એવા સુરાપુરા કે જે ક્ષત્રિય વંશ છે, કે સુરાની વાત સાંભળ્યા વિના નથી અમોને રહેવાતું, નિંદ્રા આવે છે તોય ભૂઈ મૂકવાનું મન નથી થતું। 12 પરચા તો રામદેવના, 13મો પરચો પીરોનો છે। સુણી જુઓ સજ્જનો, આ તો સુરાપુરાના સિક્કા છે। આજે ક્ષત્રિય કુળની અંદર અમે પોતે જઈએ છીએ, એ લોકો અમારું બહુ સ્વાગત કરે છે, અમને પોતે આવકારે છે। અને એ બાબતની અંદર અમે બારોટ તરીકે એમના પ્રત્યે
બહુ ગર્વ અનુભવીએ છીએ અને અમારી ઉજળી કીર્તિ જે અમે એમના આગળ રજૂ કરીએ છીએ એના બદલની અંદર એ અમારા જીવારક તરીકે અમારી કદર કિંમત કરે છે. આજના આ કાર્યક્રમની અંદર અમને બહુ આનંદ આવ્યો. અમારા બારોટ સમાજની અંદર જે માણસો નવા જાગૃત થયેલા છે એમને પણ જાણવા મળ્યું કે ભાઈ બારોટ સમાજ તરીકે આવા જે ઉજળા કાર્યક્રમો થાય છે, જે ગુજરાત ટુરિઝમ તરફથી જે પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યો અને એમાં અમને બારોટ સમાજને આ વિશે જે કાંઈ બોલવા દીધો, જે અમારો સંપર્ક કર્યો તે બદલની અંદર અમને બહુ ગર્વની લાગણીથી અમે એમને બહુ પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ કે આવા સદાયના માટે કાર્યક્રમ થાય અને અમારા બારોટ સમાજ કવિઓને આવકારે. ધન્યવાદ.